ایڈولف ہٹلر زندگی کے آخری دن ہٹلر نے شادی رچائی، جشن منایا اور پھر خود کو گولی مار لی۔ 25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہینز لنچ کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ صرف آنٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل فینڈنگ کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلونڈی کو ٹہلانا ہوتا۔ ہٹلر کے ساتھ کون تھا؟ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور سپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس میں بیٹھے تھے کہ خدا ان کی جان بچائے گا۔ لیکن ایک چیز جو انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی ماریں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوان براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہی رہوں گی، اور میرے منہ سے بھی ایسے ہی الفاظ نکلے تھے۔ ہٹلر بدل گیا تھا۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع البرٹ اسپیئر بنکر کے پاس ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ بعد میں اسپیئر نے اپنی یادوں کو مجتمع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آخری ایام میں ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ ان کا سارا جسم کپکپاتا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات ان کا رد عمل بہت سرد تھا۔ میں انہیں الوداع کہنے آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو میرے دل کو چھو جائے۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے مصنف رابرٹ فائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا اور اس پر بے شمار جریاں نمودار ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کا چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھا کی مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا ہو گیا تھا۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوان براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کتاب میں مصنف رابرٹ فائن لکھتے ہیں، سوال یہ تھا کہ اس شادی کا انتظام کون کرے گا۔ ہٹلر کو یاد آیا کہ گوئبلز نے وائٹل ویگنر سے شادی کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک سپاہی بڑی مشکل سے ان کے آخری خطبے کے ساتھ انہیں ہٹلر کے بنکر پر لایا تھا، لیکن وہ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ ہٹلر کی شادی، وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ روسی فوجوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی۔ سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہونے والی ہی تھی۔ گوئبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورمین ایوا براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ ان کی شادی کی سرٹیفکیٹ پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کا وقت تھا، لہٰذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور ان کا سبزی خور باورچی بورمن گوئبلز، میگڈا گوئبلز، جنرل کریبس
जनरल बर्गडोर ने शिरकत की थी। एवं हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने उस दिन बहुत शराब पी थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। उसने गोएबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उनका मजाज बदल गया और उन्होंने कहा सब ख़त्म हो गया, सब ने मुझे धमकाया है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। ये देखा गया है कि सज़ाई मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात कबल आम तौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शिव बनाने के बाद हिटलर ने अपनी फौजी जर्नैलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है, सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बैंकरों में घुस सकती है। हिटलर ने गोली चला दी। रॉबर्ट फाइन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हसीन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इसके साइनाइड यानी जहर के कैप्सूल काबिल इतिमाद है। हिटलर ने उन गोलियों का तजर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजर्बे के बाद हसन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा, बलवंडी की सेकंडों में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत न की। कुत्ते की मौत के बाद उसने बलवंडी और उसके 6 फलों को एक डब्बे में डाल दिया। उस डब्बे को चांसलर गार्डन लाया गया। उसके पल्ले अब भी अपनी माँ के सीने से लगे हुए थे। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए। ओटो गवेंचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया गया था। उसे पेट्रोल के कनस्तरों में भरकर और उसे बैंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने अन्न के 4 किए, बगैर उनसे मुसाफिहा किया। उसके साथ उसकी अहलिया इवा ब्राउन भी थे। इवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और इतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर प्लाटिनियम की घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। उस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए, मैग्डा गोबल्स ने चलाकर कहा कि हिटलर को खुदकशी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि अगर उसे हिटलर से बात करने की इजाज़त दे दी जाए तो वो उसे ऐसा न करने पर आमादा कर लेगा। हिटलर ने कभी किसी से मुलाकात नहीं की। गेरहार्ड बोर्ड अपनी किताब अनशेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड को गोंचे का 6 फुट 2 इंच दराज कद था और वो गुरेले के मानींद देखता था। मैग्डा हिटलर से मिलने पर इतना इसरार कर रहे थे कि गोंचे ने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा, क्या आप मैग्डा से मिलना पसंद करेंगे? हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। इवा वहाँ मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी क्योंकि अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। हेंज लंज जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। उसने बारूद की एक हल्की सी बो महसूस की थी। और रोगजास हिटलर के बनकर में टेलीफोन ऑपरेटर था। अरसा कबल बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, अचानक मैंने किसी को ये आवाज़ देते हुए सुना, लंज लंज आप हिटलर नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशियाँ कर रहे थे और उसी के साथ ही हिटलर की ज़ाती सेक्रेटरी बोरमन ने हिटलर के कमरे का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज़ पर देखा। उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो, जिससे उसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया और टूट गया था। इवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। उसने गहरे नीले और सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं उस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। हिटलर जिंदाबाद के नारे की हकीकत। उसके बाद लंच ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बोरमन इवा ब्राउन की लाश लेकर आया। जब वो हिटलर की लाश में रफात से लेकर गुजरे तो उसकी टांगें लटकी हुई थी। कोई मुझ पर चीखा, जल्दी से ऊपर आओ, वो बास को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। हिटलर के सवानी निगार आयान खरेशा लिखते हैं, उस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बैंकर के दरवाजे के जरिए देखा था। जब उनकी लाश को आग लगा दी गई तो सबने अपने हाथ उठाए और हिटलर कहा, यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और बैंकर वापस लौट गए। उस वक्त तेज हवा चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गवानस्टेन सुपीरियर सर्विसेज
کے اہلکاروں کو جلی ہوئی لاشوں کو دفنانے کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جب سوویت فوجیوں نے ہٹلر اور اس کے اہلیہ کی قبر کشائی کی تو سب کچھ خاک ہو چکا تھا۔ صرف کچھ دانت ملے تھے، اور ایک شخص جو سنہ 1938 کے بعد سے ہٹلر کے دانتوں کے ڈاکٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا نے تصدیق کی کہ یہ دانت ہٹلر کے ہیں۔